نہیں دی جا رہی ہے. آج کل پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, ہر چیز کا مسئلہ ہے. ہم تو سارے پیمنٹ دے چکے ہیں نا, کبھی 10 لاکھ کبھی 9 لاکھ, ہم دے دے کے تنگ آ گئے. ہمارے تو 2 فلیٹ ہیں, ہم تو پاگل ہو گئے. آپ لوگوں کو جانے نہیں دیں گے, آپ لوگ فیس کریں. اب کل والوں کو نہیں جاتے. بھاگ گئے بلڈرز بھاگ گئے. کرۂ ارضی سے انسانی تعلق جڑنے کے بعد زمین پر رہائش گھر کی صورت میں ہوئی. آثار قدیمہ انسانی آبادیوں اور رہائشی مکانوں سے دلچسپی کے گواہ ہیں. غاروں سے گھروں اور گھروں سے تعمیراتی منصوبوں تک کا یہ سفر دور حاضر کے انسان کو رہائشی پروجیکٹس اور نت نئی ہاؤسنگ اسکیموں تک لے آیا ہے. لیکن شہر قائد کو لوٹنے کے لیے تو جیسے کسی خاص منصوبے کی بھی ضرورت نہیں. طویل مدت سے جعلی بلڈرز اور قبضہ مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. چائنا کٹنگ, غیر قانونی پورشنز کی تعمیر و فروخت اور سرکاری اراضی پر قبضہ و تجاوزات نے شہر قائد کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے. اور یہ منظرنامہ کسی بیرونی طاقت کا کیا دھرا نہیں بلکہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. یہ سب کچھ نام نہاد عوامی نمائندوں اور متعلقہ محکمے کی کالی بھیڑوں کی ساز باز کا شاخسانہ ہے. شہر کراچی میں جنت نظیر رہائشی اسکیموں کے ہوش ربا اشتہارات اور مصنوعی بکنگ آفیسز میں براجمان مارکیٹنگ مینیجرز کی زبانی جادوگری عروج پر دکھائی دیتی ہے. زندگی کی ساری سہولیات ایک رہائشی پروجیکٹ میں جمع کر دینے کے دعووں اور تھوڑا ایڈوانس, آسان اقساط اور فوری قبضے کی گردانوں سے سادہ لو عوام کی امید بھری نگاہیں سامنے پڑے خالی میدان پر مکان اور فضاؤں میں فلیٹ کے سراب امڈ آتے ہیں. بچا کچا بیچ کر ایڈوانس اور ضروریات زندگی قربان کر کے قسطیں بھرتے ہیں. لیکن گن گن کر دن کاٹنے والے اور خون پسینہ بہا کر قسطیں پوری کرنے والے جب مالکانہ حقوق حاصل کرنے پہنچتے ہیں تو کبھی بلڈرز فرار, کبھی زمین پر قبضہ, کبھی ڈبل فائل کا فراڈ, یا ان سے بڑھ کر رہائش اختیار کرنے کے بعد غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس اور حکم انہدام کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. اراضی اور پلاٹس کی خرید و فروخت اور تعمیرات کے معیارات کی جانچ پرکھ اور ضابطوں کے نفاذ کے لیے SBCA, KDA, MDA اور ریونیو جیسے اداروں سے بلڈرز اور زمین کی تصدیق کی جانی چاہیے. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سادہ لو عوام کو زمینی کاروبار اور لین دین کا سرے سے شعور ہی نہیں ہے. نہ ہی یہ طبقہ بلڈرز اور اسٹیٹ ایجنٹس کے فرق سے واقف ہے, اور ریاست اور قومی میڈیا نے بھی اس شعور کو اجاگر کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. شہر کراچی میں غیر رجسٹرڈ بلڈرز اور غیر مصدقہ اسٹیٹ ایجنٹس کی بھرمار ہے. جس ہاؤسنگ اسکیم اور پروجیکٹ کی اینٹ اٹھا کر دیکھی جائے تو ایسے جعلسازوں کا بآسانی سامنا ہو جاتا ہے. آئے دن سادہ لو عوام ان کے چنگل میں پھنس کر عمر بھر کی جمع پونجی ضائع کر دیتے ہیں. ماہرین کے نزدیک جدید کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیس کے ذریعے جعلسازی کے اس اژدہام پر قابو پایا جا سکتا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مقصد بھی رہائشی تعمیرات کو سرکاری ضابطوں اور منصوبہ بندی کے مطابق رکھنا ہے, اور ساتھ ہی خود ساختہ معماروں کی من مانیوں کی روک تھام بھی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری مکروہ کھیل انتظامیہ اور حکم انہدام جاری کرنے والوں سے کیوں اوجھل رہا ہے, اور ان پورشنز اور غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کے بعد بے گھر ہو جانے والے کہاں جائیں گے؟ شہر کراچی کے رہائشی اور تجارتی علاقوں کے تجاوزات کے ذمہ دار کون ہیں؟ عوام, انتظامیہ یا سیاسی اقتدار پر موجود قوتیں؟ تجاوزات قائم کرنے کے دوران انتظامیہ کہاں غائب ہوتی ہے؟ مڈل کلاس طبقہ جنت نظیر مارکیٹنگ کی جادوگری کے سہانے خواب دیکھ کر اور سب کچھ لگا کر جب حقیقت بالکل مختلف پاتا ہے تو سراپا احتجاج ہوتا ہے. ایسا ہی کچھ کراچی کے ضلع وسطی میں واقع پروجیکٹ سمینا لبرٹی ٹاور کے رہائشیوں کے ساتھ ہوا, جو اب اپنی جمع پونجی لگانے کے باوجود سراپا احتجاج نظر آئے. ناظرین, کراچی شہر ایک گنجان آباد شہر ہے جہاں پہ لوگ مختلف ملک کے علاقوں سے یہاں پہ آتے ہیں اور سکون اختیار کرتے ہیں. جگہ کی کمی کے باعث کہیں پہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں اور کہیں پہ چائنا کٹنگ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں اور اپنے لیونگ سٹینڈرڈز کو ایک مینٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ فلیٹوں کی طرف یا بنگلوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ متوسط طبقے سے, غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ زیادہ تر کیونکہ ان کی افورڈیبل رینج کوئی اپارٹمنٹس کی طرف ہی جاتی ہے, تو وہ لوگ اپارٹمنٹس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور ایسے میں کچھ ایسے بلڈرز ہوتے ہیں جو شہرت نہیں رکھتے اپنی, اور
اس طریقے کی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے اوپر سے اعتماد اڑ جاتا ہے. آج ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں, نارتھ نازم آباد بلاک جے کا ایریا ہے, جہاں پہ ایک فلیٹ کے رہائشی سراپا احتجاج ہیں اپنے بلڈرز کے خلاف, جنہوں نے ان کو وہ بلڈنگ بنا کے دی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے کیونکہ وعدے کیے تھے وہ وعدے انہوں نے نبھائے نہیں ہیں. سمینا لبرٹی ٹاور کے مکینوں کو سبز باغ دکھا کر بجلی, پانی, گیس, سیوریج جیسی بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم کر دیا گیا تھا, جبکہ ان سب یوٹیلیٹیز کی مد میں اضافی اخراجات بھی وصول کیے جاتے رہے تھے. سونے پہ سہاگا یہ کہ تمام تر واجبات ادا کرنے کے باوجود ادھورے دستاویزات پکڑا کر تاحال لیز بھی نہیں دی گئی تھی. آپ لوگ کب سے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور کب آپ لوگوں نے یہاں پہ بکنگ وغیرہ کی تھی؟ تقریباً 3 سال ہو رہے ہیں. یہ لاٹھی ایک ساتھ ہی آئے ہیں اور 3 سال یعنی 2019, ٹھیک ہے. اس کے بعد سے لولی پاپ یہ جو لکھا ہوا نعرہ یہی ملتے رہے روزانہ, یہ پانی مل جائے گا, گیس مل جائے گی. گیس کی مد میں بھی 25 ہزار روپے لیے گئے, جس کا وہاں پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. بلڈرز مافیا کی جانب سے وعدوں پر وعدے اور تاریخ پہ تاریخ کا کھیل جاری تھا, جبکہ ہر بار مختلف ہیروں اور بہانوں کی لالی پاپ پکڑا دی جاتی تھی. سراپا احتجاج مکینوں کے پلے کارڈز پر بھی اسی لالی پاپ کے رویے کو آویزاں کیا گیا تھا. مختلف لوگ ہیں, کسی نے 2008 میں کرایا, کسی نے 2010 میں کرایا, کسی نے 2012 میں, میں نے 2016 میں کرایا تھا. تو پوزیشن ہمیں مل گیا تقریباً 2018 میں ہم لوگوں کو پوزیشن مل گیا. اب بیسک یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں کہیں پر بھی رہنے کے لیے, اس میں پانی ہوتی ہے, گیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, فلیٹ کی لیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ابھی تک نہ ہمیں لیز ملی. 1 سال پہلے تقریباً 16-17 لوگوں کی لیز کے ڈاکیومنٹس یہاں سے گئے تھے, رجسٹرار یہاں پہ آئے تھے, لیکن وہ آج تک لیز کا بھی نہیں پتہ کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے. اور اس کے بھی ہم نے جو ڈاکیومنٹیشن جو ہمارے ان کے ساتھ طے تھے وہ پیمنٹ تو ہم نے کی. اس کے علاوہ جو الگ سے ہم نے ایکسٹرا چارجز بھی پے کیے. اس کے علاوہ پانی کا, اب یہ کمرشل بلڈنگ ہے, یہاں پہ 86 فلیٹ ہیں, تو یہاں پہ ایک کمرشل کنیکشن ہونا چاہیے پانی کا. تقریباً 3 سال ہو گئے ہم لوگوں کو یہاں پہ سروائیو کرتے ہوئے, لیکن یہاں پر پانی ہے ہی نہیں. ٹیم گرفت کو دیکھ کر معصوم جذبات بھی خود پر گزری صعوبتوں کی داستان سنانے لگے اور خواتین خانہ بھی چپ نہ رہ سکی. آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پانی وغیرہ جو ملتا ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے. اس سے آپ لوگ استعمال تو نہیں کر سکتے؟ ہر ایک کو 4 دن 8 دن کا ٹائم دیتے رہتے ہیں, کام کچھ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے, جب یہ شو روم بکے گا اس کے پیسے سے ہم آپ کو کام کروا کے دیں گے. اس شو روم سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تو سارے پیمنٹ دے چکے نا, ہر چیز کی ایکسٹرا پیمنٹ لی ہے انہوں نے, بار بار لی اور ہم دیتے رہے. کبھی 25,000, کبھی 50,000, کبھی 10 لاکھ, کبھی 9 لاکھ. ہم دے کے تنگ آ گئے. ہمارے تو 2 فلیٹ ہیں, ہم تو پاگل ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی کام کروا کے نہیں دیتے. سمینا لبرٹی ٹاور کی مارکیٹنگ کے وقت دکھائے گئے سبز باغوں میں پرانے جنریٹر کا کوئی تصور نہیں تھا, لیکن مکین لفٹ کے استعمال کے لیے اس ناکارہ جنریٹر کے استعمال پر مجبور تھے. لفٹ بند ہو جانے کی صورت میں مکینوں کے لفٹ میں پھنس جانے کی شکایات معمول کی بات تھی, جبکہ اس ناگفتبے جنریٹر کو دیکھ کر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی توقع کی جا سکتی تھی. اچھا, آپ لفٹ میں پھنسی, کیا ہوا تھا سلسلہ؟ کافی دفعہ یہ ہوا ہے جب ہم لوگ لفٹ میں ہوتے ہیں ایک دم سے بند ہو جاتی ہے اور ڈور لاک ہو جاتا ہے. آپ کتنے دیر تک پھنسی رہی لفٹ پہ؟ 10 to 15 منٹس. ہم لوگ ہر چیز پے کر چکے ہیں, ہر تمام معاملات ہم نے تمام چیزیں بلڈر کی مانی ہوئی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بلڈر کی طرف سے ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا. صرف اور صرف ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے کہ آج ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, 2 مہینے بعد ہو جائے گا, 3 مہینے بعد ہو جائے گا, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. ان کا کمٹمنٹ ہے ہم سے کہ 3 چیزیں انہوں نے 100% کر کے دینی, جس میں لیز کا ایشو تھا, اس کے علاوہ پانی تھا, اور تیسرا جو ہے یہ جنریٹر کا ہے. یہ بیسک پرابلم ہے یہاں کے, جس کی وجہ سے پانی تو اتنا میجر پرابلم ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پہ پرابلم ہے. کنسٹرکشن اور مارکیٹنگ کے لحاظ سے یہاں پہ سیل پرچیز کا بھی ایک دفتر کھلا ہوا ہے. پرچہ لکھا گیا, یہ ہوا فوراً رابطے میں آ گئے اور یہاں بھی آ گئے ابھی, ورنہ اس سے پہلے ٹیلی فون تک نہیں اٹھاتے تھے یہ. مگر بات وہ یہ کہ ایک جگہ پہ مجبور ہو جاتا ہے لاٹریز آ کے کہ یار چلیں بھائی لیز کا میٹر ہے دے دیں. تو مجھ سمیت بہت سارے لوگوں نے, تقریباً 16 لوگوں نے ابھی لاسٹ ٹائم جو انہوں نے ایک سیشن چلایا اس میں 16 لوگوں کی لیز انہیں کرائی. تقریباً 32 لوگ تھے اس کے اندر. اس کے اندر سے بھی آدھے لوگوں کی لیز انہیں کرائی, جس میں یعنی کہ میرے دونوں یونٹ کے پیسے انہیں ڈبل لیے, مگر کرائی میری ایک کی, جس کے ابھی تک ڈاکومنٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. آج کل کر رہے ہیں, لالی پاپ دے رہے ہیں, جو بھی ڈرامہ کر رہے ہیں, لہٰذا لوگوں کو فیس کرنا چاہیے. یہ آپ لوگوں کو جانے نہیں دیں گے, آپ فیس کریں. اب کل بات آپ کو دی جاتی
जा के। ये कोई बात थोड़ी है कि आप हकीकत जानने और रिहायशियों की तरफ से उन पर लगाए गए वादा खिलाफियों और बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर जब टीम गिरफ्त ने उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनके इस आर्जी दफ्तर में आने की इजाजत चाही, तो बिल्डिंग के ही एक रिहायशी के जरिए बिल्डर ने यह पैगाम भिजवा दिया कि वो अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहते। सहाफती उसूलों के मुताबिक टीम गिरफ्त उनको मौक़िफ़ देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। ऐसे में रिहायशियों ने शदीद बेचैनी के आलम में उन्हें ऑन कैमरा अपना मौक़िफ़ न देने पर लानत मलामत शुरू कर दी। पानी नहीं है, सेवरेज का मसला है। अब जब आइन से आप बात करें कि आवाम को तंग करके रख दिया, पोजीशन दे दी, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट चार्जेस 4.5 लाख ले लिए, एक कमरा हो या 5 कमरे का हो, ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। लीज नहीं दी जा रही है। आजकल पानी का मसला, सेवरेज का मसला, हर चीज का मसला है। ये अभी हमने मालूम करवाया था, इनसे हमने कहा था कि हम आपके पास ऑफिस में आ जाएं, इजाज़त चाहिए थी कि आपका भी मौक़िफ़ इस बारे में ले लें, तो इन्होंने अभी मना कर दिया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि इनको फेस करना चाहिए। मना कर दिया मगर फेस करना चाहिए। एक तरफ समीना लिबर्टी टावर के रिहायशी बिल्डर की तरफ से होने वाली ज्यादतियों पर टीम गिरफ्त को अपना मसीहा जानकर शिकायतों का दफ्तर खोले बैठे थे, तो दूसरी तरफ इस रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट की 12 मंजिला इमारत के बिल्डर्स में से एक हिस्सेदार बिल्डर, जिनको रिहायशी डॉक्टर आरिफ के नाम से पुकार रहे थे, इमारत के नीचे मौजूद शोरूम के लिए मुख्तस जगह में एक आर्जी दफ्तर में आकर खामोशी से बराजमान हो गए। हैरत की बात यह थी कि एक तरफ उन पर इल्जामात और शिकायतों का सिलसिला जोरों शोर से जारी था, तो दूसरी तरफ मौसूफ इस सारे मंजरनामे से लाताल्लुक किसी और डील में मशगूल नजर आए। अब ये हकीकत में कोई डील थी या सिर्फ रिहायशियों की एहतजाजी सरगर्मियों पर नजर रखने का बहाना? आजकल कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो भी ड्रामा कर रहे हैं, लिहाजा लोगों को फेस करना चाहिए। ये आप लोगों को जाने नहीं देंगे, आप लोग फेस करें। अब कल वाला खुद ही जाके। ये कोई बात थोड़ी है कि आप हुआ क्या है सिचुएशन? आप लोगों ने जाके क्या बात की? भाई इनसे बात की है बहुत अरसे पहले से, ये कोई नया कोई मसला नहीं है। 3 साल तो अभी गुस्सा करके क्यों भाग गए? अभी तो हमने कहा कि जवाब दें, यानी बात को कमिटमेंट करें, यहाँ पर सबके सामने कहें कि हम कब लगा रहे हैं, उसका कोई टाइम दें, क्योंकि टाइम अभी जो पहले जो देते रहे वो तो टाइम दे रहे हैं ये कि हर 2-4 महीने में मीटिंग ये लोग करते हैं। ये कहते हैं कि हाँ भाई 1-आध महीने में हम कर देंगे, ईद के बाद कर देंगे, बकरीद के बाद कर देंगे। कभी अटैच कर देते हैं कि ये चीज़ बिकेगी और ये चीज़ ऑक्युपाइड होगी तो फिर हम कर देंगे। लेकिन ये ज़रा बताएं, अभी आप लोगों ने जाके अंदर बात करने की कोशिश की है तो ये निकल के क्यों चले गए? ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ के जो अलॉटी हैं वो हमसे आके मिले हैं, कह रहे हैं मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। अब कल वाला खुद ही जाके। ये कोई बात थोड़ी है कि आप पेश नजर सूरत हाल में बिल्डर्स अपना मौक़िफ़ देने में कतराते हुए नजर आए, लेकिन बाद अज़ां खुद ही टीम गिरफ्त से राब्ता किया और अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाने के लिए दरखास्त की। ऐसी सूरत में टीम गिरफ्त की सहाफती जिम्मेदारी बनती थी कि बिल्डर का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर लिया जाए। ये सिर्फ जो है ना कोविड की वजह से टाइम कंज्यूमिंग का इशू आ गया, वरना तो ये कब तक ये मसले पिछले साल ही हल हो गए होते। मगर अब जाहिर बात है कि इशू ये आया कि जनरेटर अगर हमने इन्हें नहीं दिया तो जनरेटर जो है हमने अपना जनरेटर इन्हें दिया भी, जिसकी टोटल मेंटेनेंस हम उठाते हैं। ये उसमें खाली डीजल डलाते हैं, चलाते हैं, जब भी वो इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है सील होता है। अभी भी इंजन सील हुआ, पिछले साल भी सील हुआ, सब कुछ खर्चा मैंने किया। पिछले साल मैंने इसमें 1 लाख रुपये लगाए, इस दफ़ा 60-70 हज़ार रुपये लगाए, तो इसमें इन लोगों को कोई परेशानी। मगर अभी तो मैं वहाँ से नहीं गया ना, जब मैं पानी लीज और ये सब मसला हल कर दूंगा तो मैं वहाँ से मूव होऊंगा ना उस प्रोजेक्ट से। मैं इंशाल्लाह 20 मई तक करवा लूँगा सर, सब काम करवा दूंगा, जनरेटर का भी, लीज का भी और पानी का भी। काम की सक्सेस है, आप काम करके दिखाएंगे तो लोग आपके ऊपर एतबार भी करेंगे, चीज़ें भी करेंगे। ऑन टाइम डिलीवरी इज़ द मेन की फैक्टर, जो हमने भी उसको बड़ा फोकस करके ये पूरी तरह कोशिश की कि लोगों को टाइम पे डिलीवर किया जाए। जो कहा गया है में बेसिक एमिनिटीज़ के बारे में वो पूरी करके दी जाए, और यूटिलिटीज़ के बारे में, एमिनिटीज़ के बारे में, पार्क्स हो गई, मस्जिद हो गई, स्कूल्स हो गए, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो आम एक आदमी सोचता है, और जो उनके लिए, जो एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियात है। लोगों की आप बदुआएं लेंगे तो वो कामयाबी नहीं है इसमें।
अल्टीमेटली जो आपके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा है, इतना बरकती काम है सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अगर आपने नेक नियति से इसमें अपना एफर्ट पुट किया तो अल्लाह ताला इसमें कई गुना ज़्यादा वैसे ही दे देता है। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप 4 गुना उसको बेचें और उसको आप सही करके आप दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएं। वो ज़्यादा बेहतर है कि आपने वो चीज़ को बेचा और आप दूसरे पे चले जाओ, लेकिन उस प्रोजेक्ट के जो फंड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होने चाहिए उसी प्रोजेक्ट में। क्योंकि यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं वो पैसे बिक भी जाता है माल, पैसे भी उठा लेते हैं, लेकिन फिर उस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल नहीं होते तो वो फिर रुल जाता है। ये थी टीम गिरफ्त की सारी प्रोग्राम की तैयारी की पहले दिन की कोशिश। अगले मरहले में SBCA के आला ओहदेदारान तक रसाई और उनका मौक़िफ़ जानने के लिए कोशिशें की जानी थी। यूं पहले पहल SBCA के आला ओहदेदारान से राब्ता किया गया, लेकिन उनकी तरफ से वही एक जवाब इस बार भी सामने आया कि सिंध हुकूमत की तरफ से आयद पाबंदी के बाद मीडिया को किसी भी हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जा सकता। चलान के ऊपर साइन नहीं है। अब उनकी जब वेरीफाई कराने जाते हैं जी, बोले जी ठीक है जी ओके लीजिए। अब उसके बाद जब दूसरी पार्टी जाती है कि जी इसको वेरीफाई करें तो बोले यार ये लीज नहीं है। तो ये किसकी गलती है? तो इदारे की गलती है ना। इस सारी सूरत हाल में टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि शहर भर में मौजूद ऐसी मजीद रिहायशी स्कीम्स जिनमें शहरियों को सरकारी महकमों की जानिब से खातिर में नहीं लाया जाता, वहां पहुंचकर अवामी शिकायतों को सुना जाए और इन बेजाब्तगियों और आवाम के साथ गैर मारूफ बिल्डर्स की तरफ से की जाने वाली धोखाधड़ी को मंजर आम पर लाया जाए। इसी सिलसिले में टीम गिरफ्त ने रुख किया औरंगी टाउन में वाक़े गुलशन ज़िया कॉलोनी का। आज भी हम मौजूद हैं औरंगी टाउन के इलाके गुलशन ज़िया में। यहाँ पे सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि KMC का इदारा यहाँ पे लीज फराहम करता है जो भी लोग यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करने के लिए यहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन इदारे की तरफ से कुछ ऐसी बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं जिसकी वजह से आवाम परेशान है। इसी चीज़ को हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। ज़िया साहब यहाँ की एक समाजी शख्सियत है, उनके साथ भी हम बात करते हैं। ज़िया साहब बताइए सिलसिला क्या है यहाँ पे, क्या वजह हुई है कि इतनी सारी फाइलें डबल हो गई हैं और लोग एहतजाज करने पे खड़े हुए हैं? चलान के ऊपर साइन नहीं है। अब उनकी जब वेरीफाई कराने जाते हैं जी, बोले जी ठीक है जी ओके लीजिए। अब उसके बाद जब दूसरी पार्टी जाती है कि जी इसको वेरीफाई करें तो बोले यार ये लीज नहीं है। तो ये किसकी गलती है? तो इदारे की गलती है ना। टीम गिरफ्त गुलशन ज़िया पहुंची जहां एक एक प्लॉट की डबल और ट्रिपल फाइल्स मौजूद होना एक आम सी बात है। सादा लो आवाम की जमीन की कीमत में अदा की हुई रकूम का रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक न पहुंचना लैंड माफिया और डिपार्टमेंट की काली भेड़ों की साजबाज का शाखसाना था। चालान की कॉपी दी जाती है लोगों को, वो बैंक में ही जाके पे करके आते हैं? नहीं, वो उसका एक मखसूस किया हुआ है कि मतलब फर्ज करो कि 1 लाख रुपए उसका रेट रख दिया जी, तो पूरी कंप्लीट लीज हम आपको देंगे 1 लाख रुपए में। चलान उसका जो पेड हो रहा है आगे वो जा ही नहीं रहा, रेवेन्यू को नहीं जा रहा, क्योंकि ये पहले बहुत सारी चीजें। चलान जा किसको रहा है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, बैंक में जमा नहीं होता है क्या? लाजमी बात है, बैंक में कहाँ से जमा होगा? जब तक रेवेन्यू को पैसा नहीं जाएगा तो वो कैसे रेवेन्यू उसको एक्सेप्ट करेगी? तो जब वो फाइल जाके उसकी वेरीफाई कराई जाती है तो वो जाली साबित होता है जी। ये तो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं ये जो चलान ही जाली है, हंसते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है। कितने लोग हैं टोटल अगर देखा जाए, कितने मुतासिरीन हैं जो अब तक आप तक पहुंचे? देखिए जी, कम से कम भी मेरे पास तकरीबन 500-700 लोग तो आ चुके हैं कि मुख्तलिफ वक़ात में कि हमारे प्लाटों पे कब्जा हुआ, लीज प्लाट पे आके DC ने तोड़ फोड़ की। अब KMC के पास जाओ तो वो कहती जी जगह हमारी है, और DC के पास जाओ तो बोलो जी जगह हमारी है। अब कभी KMC आके DC वाली लैंड को तोड़ती है, DC आके KMC लैंड को तोड़ता है, तो आवाम कहाँ खड़ी हुई है? आवाम तो रुल रही है। जो लोग इस तरीके का बाउंड्री बना के जायदाद और प्रॉपर्टी बना के छोड़ दिए, अब वो आ रहे जी 10 साल के बाद। उस वक्त 40,000 रुपए का प्लाट था, आज वैल्यू चल रही है जी 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख रुपए में और 40,000 में कितना फर्क आ गया? तो तकरीबन 9,60,000 रुपए का फर्क है। तो हर आदमी सोचता है कि यार 50,000 रुपए मैं थाने में दूंगा, 50,000 मैं KMC के डिपार्टमेंट में दूंगा, 1.5 लाख की मैं लीज करा लूंगा, फिर भी मुझे 5-6 लाख रुपए की बचत है।
इस तरीके से वही फाइलें वो डिपार्टमेंट के लोग जो है वो उसको बना के दे रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट के लोग जाहिर सी बात है मुलव्वस होंगे। बिल्कुल 100% अंदर के जो लोग हैं वो मिले हुए। इलाका मकीन भी सरापा एहतजाज थे। गरीबों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगने के बाद फकत अधूरे कागजात ही हासिल हुए थे। एक तरफ गैर मारूफ बिल्डर्स और दूसरी तरफ गैर रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट्स की एक बड़ी तादाद आवाम को जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम करने के लिए दिन रात नित नए मंसूबे और रिहायशी स्कीम्स सामने लाते रहते हैं, जिनमें सरकारी महकमों की मिली भगत भी शामिल रहती है। मैंने प्लाट लिया था मोहम्मद शमीम साहब से, 1.5 साल हो गया, इस पे कब्जा करवा लिया। ये किसने कब्जा करवाया? इन्हीं लोगों के 3-4 फाइलों इन्होंने बेची है। किससे खरीदा क्या है? अच्छा, और आपने कितने का खरीदा था? मैंने 5 लाख रुपए का। तो अभी आपको क्या बोलते हैं? आप अपने प्लॉट से हट जाएं, क्या कहते हैं? नहीं, ये इन्होंने खुद मिल के कब्जा करवा लिया। न मेरे पैसे दे रहे, न मुझसे कोई बात कर रहे। हम आप बताइएगा आपका क्या सिलसिला हुआ है? मेरे साथ कुछ सिलसिला नहीं हो रहा था, यहाँ बस एक आदमी है वो तंग कर रहा, बस और कोई नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है। 2.5 साल के बाद जो है अभी कुछ लोग आए, जैसे आबिद और वो फहाद और क्या नाम है अजीम, ये लोग मिलके उस पे ताला तोड़ के अपना काम कराना शुरू कर दी। और प्लॉटों के ऊपर भी वो कब्जा कर, वो उनका काम ही यही है। गुलशन ज़िया में एक एक प्लॉट के कई दावेदार थे और हर एक के पास प्लॉट की फाइल्स भी मौजूद थी। कब्जा सच्चा, दावा झूठा और जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिसाल यहाँ सादिक आती थी। मुतासिरीन टीम गिरफ्त को देखकर जमा हो गए और अपने दुखड़े सुनाने लगे। जो नक्शा है, बना हुआ मकान है, जब भी जाते हैं तो धमकी मिलती है मारने की। थाने गए तो क्या कह रहे हैं? थाने गए तो उन्होंने कोई नहीं सुनाया, 2-3 घंटे कोई नहीं, ये कटा हुआ है, उन्होंने FIR नहीं काटी हमारी। हम गरीब हैं तो अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पक्की लीज है, इनके पास मौजूद तमाम चीज़ें की हुई हैं इन्होंने, लेकिन इनके प्लॉट पे अब कब्जा हो गया है। तो सिर्फ एक ही सिलसिला नहीं है यहाँ कि कच्ची फाइलों के ऊपर जो है यहाँ पे प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त हो रही है, बल्कि लीज अगर है आपका तो यहाँ पे सिलसिला कब्जा माफिया का भी है। यहाँ पे हो सकता है कि डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो, कि वो पहले से बता दें कि इसके ऊपर लीज के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप कब्जा कर सकते हैं जाके। तो सिलसिला ये है कि एक तरफ से तो अगर आपके पास लीज के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो भी आपका मकान महफूज नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं है, और दूसरी सूरत में जब आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं हुई है तो इस सूरत में भी आपकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं है। मस्जिद के प्लाट के ऊपर ही कब्जा है, ईदगाह के प्लाट के ऊपर भी कब्जा है, और इधर जो है ना वो अपना तफरी के लिए समझ में आ गया ना पार्क थे उसके ऊपर भी कब्जा है, सब बिक चुके। ये लैंड माफी ने प्लॉटिंग करके उनको बेच दिया। डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नाजरीन मौजूद हैं, उसमें कुछ ऐसे पेपर्स भी सामने आए हैं जिनको जाली लीज बना के दी गई है। ये आप सिलसिला देख सकते हैं कि इस तरीके से स्टैम्प कहीं पे भी मौजूद नहीं होती, ये स्कैंड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ एक हरे रंग के कागज़ के ऊपर प्रिंट करके दे दिए गए, जिसकी कोई सनद कह नहीं सकते कि ये असली डॉक्यूमेंट है। मफाद परस्त कब्जा माफिया ने इलाकों के पार्क, ईदगाह ग्राउंड, हत्ता के मसाजिद के प्लॉट पर भी कब्जा करके उनकी प्लानिंग करके बेच दिए हैं, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। थाने तक रसाई की जाए तो वो बेसुध पड़े रहते हैं, लेकिन जहां उनका मफाद हो वहां मुस्तैदी से दौड़े चले जाते हैं। मस्जिद के प्लाट के ऊपर ही कब्जा है, ईदगाह के प्लाट के ऊपर भी कब्जा है, और इधर जो है ना वो अपना तफरी के लिए समझ में आ गया ना पार्क थे उसके ऊपर भी कब्जा है, सब बिक चुके। ये लैंड माफी ने किया, प्लॉटिंग करके उनको बेच दिया। किसी जगह पे थाने में आप लोगों ने दरखास्त दी है? सिर्फ थाने को सबको पता है, मंगू पीर थाने को सब हर चीज का पता है। वो जब ला के ऐसे ब्लॉक फेंकते हैं तो इधर अपना पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं कि बना रहे। तामीरात के लिए अगर आप लोग ब्लॉक ला के रखते हैं तो वो पहले वो आ जाते हैं, भले वो लीज है या नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे आपको ब्लॉक्स टूटे हुए नजर आएंगे। ये वो 4 दीवारी के ब्लॉक्स हैं जो लोगों ने यहाँ पे अपना कब्जा रखने के लिए जो है वो प्लॉट्स को 4 दीवारी करके महफूज करने की कोशिश की थी। यहाँ पे काफ़ी जगहों पे हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने नाम लिखे हुए हैं, टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है कि ये लीज प्लॉट है और मेरे नाम पे है, उसको ना तोड़ा जाए, या जो भी सिलसिला है। बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं मुकामी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ एजेंसीज भी आई थी, पुलिस और रेंजर्स के जवान भी थे, और
کون کون لوگ آئے تھے جو یہ پلاٹ توڑا ہے انہوں نے؟ جی اس میں ڈی سی تھی, کے ایم سی تھی اور گورنمنٹ کی گاڑیاں تھی, موبائل تھی. جی کتنی تعداد میں لوگ ہوں گے؟ کافی بڑی نفری تھی. ہر دکھی دل ایک نئی اور اندوہناک کہانی سناتا نظر آتا ہے. انہی میں ایک معذور شخص بھی اپنی دہائی دیتا سنائی دیا. ہمارا پلاٹ ہے ای پلس کے اندر, وہ قبضہ گروپ آتے اپنا نام لکھتے ہیں, ہم لوگ معذور بندے, ہم لوگ کدھر سے کریں گے بھائی؟ ان سے جان چھڑانا مشکل ہے. ہمارے بچوں کے لیے ہم نے وہ جگہ خریدا تھا, وہ لوگ آتے قبضہ کرنے کے لیے ای پلس کے اندر, معذوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بولتے ہی ایک پلاٹ ہمارا ہے, میرے 4 بچیاں چھوٹی چھوٹی, میرا کوئی کمانے والا لڑکا نہیں ہے, ایک ہی بندہ کام کاج کرتا ہے, ہلکا پھلکا مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. اس علاقے میں سرکاری اور اسٹیٹ ایجنٹ مافیا کی گٹھ جوڑ کی وضاحت اور ان کے درمیان مزید روابط کا سراغ لگانے کے لیے ٹیم گرفت نے اپنے اسپائی ٹیم کو حرکت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں نتائج سامنے آنے لگے. ایک اسپائی نمائندے نے محکمے کی کالی بھیڑ سے رابطہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی. اسپائی نمائندے نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہے. محکمہ کارندہ 15,000 کے عوض ہر طرح کی ضمانت دینے کے لیے تیار تھا. وہ بار بار کسی محکمے کے صاحب کے حوالے دے کر بات کر رہا تھا. اور ریتی بجری کے ساتھ ہی گلی ہے نا, اس گلی میں دوسرا پلاٹ ہے. وہ پلاٹ کس کا یار؟ وہ خالہ نے لیا تھا 5-6 مہینے پہلے. وغیرہ آپ کے پاس بھرا ہوا پہلے ایگریمنٹ انہوں نے بنایا ہوگا یار, جس سے لیا تو بنایا تو ہوگا. پلاٹ کی فائل لائے یار؟ فائل تو گھر پہ آپ بات کر سیٹنگ بتا تو پھر لے آؤں گا یار, فائل بھی لے آؤں گا. سیٹنگ تو بھائی ابھی بہت مشکل ہے کیونکہ توڑ پھوڑ بہت ہو رہا ہے یار. ابھی ان کے پاس پیسے آئے ہیں, پھر پیسے لگ جائیں گے ان کو, تو وہ کہہ رہے ہیں یار ابھی چلو دیواریں وغیرہ ہی کھڑی کر لیتے ہیں, دروازہ لگا لیتے ہیں, قبضہ آ جائے گا اپنا. کم از کم 15,000 کے لگے. چلو کچھ 10-12 کر لو یار, کچھ تو کر لو. میں ان کو بہت مشکل ہے صاحب, اس میں بھی نہیں مان رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ کری کہ یہ میرے اپنے بندے ہیں, تو پھر میں ابھی آپ کو کچھ دے دوں سر؟ کچھ دے دو, باقی جب کام چالو کریں گے جب آپ دے رہے ہیں. کام جب تک میں نہیں بتاؤں آپ چالو نہیں کرو گے, جب تک میں فون نہیں کروں آپ کو کام چالو زیادہ تھوڑا جلدی کرا دو یار. انشاءاللہ کوشش کریں گے پھر منگل تلک کام آپ کا ہو جائے. میں آپ کو فون کروں گا, آپ کام چالو کر دینا اور بقایا پھر میرا ہے میرے پاس ابھی, یہ رکھ لو. 3,000 روپये آپ رکھ لو ابھی, بتایا پھر میں آپ کو فون کروں گا, آپ مجھے پیمنٹ کر کے پھر کام چالو کر دینا یار. تو آپ ایک چکر لگا لینا, پھر میں آپ کو بقایا پیمنٹ وہیں کر دوں گا. پھر علاقے کو پتہ چل جائے گا نا یار آپ کا ہے ہاتھ, تو آپ ٹینشن نہیں لو, علاقے کو ہم دیکھ لیں گے. بسا اوقات محکمے کی کالی بھیڑیں جب لوٹنے میں حد سے تجاوز کرتی ہیں تو قدرت اور قانون کی گرفت اسے آن دبوچ لیتی ہے. ایسے ہی ایک SBCA انسپیکٹر لطافت مرزا نے رشوت کا بازار گرم کیا ہوا تھا, لیکن ایک نجی ٹی وی چینل کی جانب سے رپورٹنگ کے بعد کرپشن بے نقاب ہوئی اور موصوف آج کل معطلی کی زندگی گزار رہا ہے. کتنے پہلے ہی بتا دیں تاکہ میں پہلے دوں پھر کام کرواؤں, میں کام بھی نہیں کرواؤں گا. 5 لاکھ سیکنڈس میں 1 لاکھ دیں گے بار NGO سے. اچھا, یہ کوئی بھی نہیں بتا. 5 کے علاوہ 5 میں اچھا 7.5 لاکھ روپے چلان ہوگا, ایک مارکیٹنگ جائے گی, کمپٹیشن ہوگا, بہت گندے. ٹیم گرفت نے مفاد پرست بلڈرز مافیا کی جعلسازی کی ساری صورتحال کو بے نقاب کرنے کے لیے رابطہ کیا SBCA کے PRO امجد سے, تاکہ اس حوالے سے DG SBCA شمس الدین سومرو کا موقف لیا جائے. لیکن SBCA کے PRO نے DG کا موقف دلوانے سے صاف انکار کر دیا اور بہانہ بنایا کہ حکومتی پابندی کی وجہ سے میڈیا پر کوئی بیان نہیں دیا جا سکتا. جہاں غیر رجسٹرڈ ایجنٹس اور غیر معروف بلڈرز عوام کی جمع پونجی پر دھوکہ دہی سے ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں, وہیں دوسری جانب ایسے بلڈر حضرات بھی موجود ہیں جو اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر عوام میں اپنا اعتماد بھی رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کے مطابق رہائشی پروجیکٹس بھی وقت مقررہ پر عوام کے حوالے کر دیتے ہیں. It's been almost 18 years جب سے ہم اس کام میں ہیں, اور سلولی اینڈ گریجولی جو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سکسیس کا, تو اسٹرگل شروع سے رہی. اور لیکن وہ بات ہے سب سے بڑی کہ نیک نیتی سے کام شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود راستے بنا دیے. اور اس میں سب سے پہلا ہم نے جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ عام آدمی جو ہمارے پاس اپنے بنیادی پیسے لے کر آ رہا ہے, اپنے پیٹ کاٹ کے بیسیکلی ہمارا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگ ہیں, تو ان کے لیے ایک چھت گھر کی یا فلیٹ یا
प्लॉट या जो भी है वो एक ख्वाब है, और उस ख्वाब को वो पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी की कमाइयाँ लगाने के लिए तैयार होते हैं और वो बिल्डरों को देते हैं। तो वो हमें भी उन्होंने दिए। तो सबसे बड़ी बात जिसमें कोई वो नहीं है कि डिलीवरी, सिर्फ एक ही चीज़ है, डिलीवरी ऑन टाइम। अक्सर बिल्डर्स के साथ ये सिलसिला होता है कि वो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं देते, कभी यूटिलिटीज़ की मद में पैसे बढ़ा देते हैं, कभी और कोई चीज़ की मद में ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। मतलब टाइमली मुझे पोजीशन मिल गया, उसके बाद मैं यहाँ पर बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब पूरे गेटेड कम्युनिटी के अंदर है, पूरा पार्क्स वगैरह इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है, फाउंटेन्स वगैरह सारी, मतलब एवरीथिंग इसके अंदर मौजूद है, फैसिलिटीज जो बेसिक नीड्स होती हैं। अभी एक स्कूल भी वहाँ पर ओपन होने वाला है MCH के नाम से, तो आई थिंक सो मैं बड़ा मुतमईन हूँ। यूटिलिटीज़ की मद में पैसे लिए जाते हैं, वो अक्सर बिल्डर्स के साथ शिकायत सारिफिन की रहती है कि वो पैसे बाद में जाके बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कोई सूरत हाल आपके साथ हुई? नहीं, हमें डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह थी हमारे जब पोजीशन पे, वो डेवलपमेंट चार्जेस हमने पे किए, देन हमें पोजीशन के चार्जेस पे किए थे, देन पोजीशन मिल गई थी उसके बाद। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट कोई पे करने नहीं पड़ी हमें। यहाँ पे सिक्योरिटी का अच्छा निज़ाम है, जैसे इन्होंने बोला था कि गेटेड वॉल हमारे पास होगी, हम उसमें ही रह रहे हैं। इवन ये कि अब तो शॉप्स भी ओपन हो गई, कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता, सब ग्रॉसरी आप करीब से कर सकते हैं। स्कूल्स भी अभी ओपन हो जाएंगे, इसके अलावा हॉस्पिटल बन रहे हैं, यहाँ पे पार्क है हमारे पास, और वहाँ फैमिली पार्क्स वगैरह होते हैं तो बच्चों के साथ आप समझती हैं कि सिक्योर है उनको अगर अकेले भी बाहर भेजा जाए? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अकेले नहीं जा सकते, बिल्कुल यहाँ पर सिक्योरिटी का सही निज़ाम है। कराची में जमीन की खरीदो फरोख्त और दीगर हवालों से बढ़ते हुए मसाइल की एक बड़ी वजह इस शहर की तेजी से बढ़ती हुई आबादी में इजाफा है। ये एक तल्ख हकीकत है कि गरीबों का एक बहुत बड़ा तबका जो शबो रोज एक घर बनाने की ख्वाहिश, उम्मीद और तगोदो में उम्र गुजार देते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा गुजरते गुजरते मकान की उम्मीद हसरत और वसीयत में बदल जाती है और हाथ आती है तो कब्रिस्तान की 2 गज जमीन, जहां ऐसी हसरतों के अंबार हैं, जिनके घरों पर लगने वाली तख्तियां कतबों की शक्ल में आवेजा हैं। मुमलिकत खुदादाद में 30% अवाम बेघर हैं या कच्चे घरों में रहने पर मजबूर हैं। आईन पाकिस्तान की इब्तिदाई 40 शिकें अरबार और इंतजामिया से चिल्ला चिल्ला कर अवामी हुकूक की फराहमी के लिए नोहा कुना है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिलाशुबा आईन पाकिस्तान के मुकर्रर करदा अवामी हुकूक की फराहमी अरबाब सियासत और इंतजामिया का अव्वलीन फरीजा होना चाहिए। रिहाइश की फराहमी पाकिस्तानी शहरी का आईनी हक है और इस हक की फराहमी अरबाब सियासत का फरीजा है, लेकिन अरबाब इख्तिदार को इससे क्या सरोकार। सियासी महल्लात न तो अपने फर्ज से आगाह हैं और न बेघर अवाम के कर्ब से। जब तक अवाम पाकिस्तान के हुकूक की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।